Hi everyone, welcome to A Square Maths. Today we discuss about rank of some word, rank of word. Okay, we discuss about rank of word. So we have to take a master and MSET. These are two different words. Observe the first word, that is nothing but master, MASTER. So 6 different letters are there. In MSET, EAMCET. Here also 6 letters are there, but in this word 2 are same. That means that E is repeated 2 times. Okay, so that's why how to find out this word and this one. See here, before that one, first of all, you know that 0 factorial is nothing but this symbol. 0 factorial value 1, 1 factorial also 1, 2 factorial 2 into 1, that is nothing but 2, 3 factorial 3 into 2 into 1, so 3 2s are 6, 4 factorial 4 into 3 into 2 into 1, that is 24, 5 factorial 5 into 4 into 3 into 2 into 1, so that is 120. Okay, see here how to find out this one. See here, 5 factorial is there, so divided by 5 we get here 24, divided by 4 we get here 6, divided by 3 we get here 2, divided by 2 we get here 1. So this is also divided by 1. What we get here? We get this one. So here observe this one here. Divided by 5 4, divided by 4 6, divided by 3 2, divided by 2 1, divided by 1 1. So that's why 0 factor value is nothing but 1. Clear? So how to take a 0 factor is 1 and 1 factor also 1. See, observe this one. You know the simplification of 0 factorial is equals to 1. How to take 0 factorial value is 1. Clear? See here, suppose 6 factorial is there. Again what we read now? 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So that is also 720. 720 is divided by 6. We get here this one. So similarly, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0 factor also 1. So first of all, in the finding of rank, you know that this values also. So directly we write here now n factorial. How to write n factorial? By using this one. See here, dash n factorial. So n, see here, only 1 is decreasing. These two values. Here also 1, 1. And ఒక్కొక్కటి తగ్గించుకుంటూ వస్తే so n of next value n minus 1 we get here. n minus 2 up to so on 3 into 2 into 1. So this is n factorial. Okay, so see here. Now I hope all are understand this one, how to take a 0 factor is 1 and 1 factor also 1. Okay, clear? So in the finding of rank of a word, so first of all we take a master word. First one is nothing but master. Then after we find out MSET. Okay, dictionary order of a word. The dictionary order of master is,
So what is the dictionary order of master? So dictionary order is nothing but dictionary. You know the dictionary, I think. So in dictionary, first letter A, then after B, C, D, E up to Z words are there. Okay. So by the given word, we have to write here dictionary order which words, which letters are exist here. So first letter is nothing but A. A is also there. B, C, D. There are now no letters in master. That's why in the order, second letter is nothing but E we take here. అంటే మనకి ఇక్కడ BCD ఇవి లేవు కాబట్టి నెక్స్ట్ వచ్చేది ఈ వస్తుంది. తర్వాత ఎఫ్ లేదు, అవన్నీ లేవు కాబట్టి ఆ ఆర్డర్లో చూసుకుంటే మనకి ఎం వస్తుంది. ఓకే, ఎం NOPQRST RST. So this is the dictionary order of master. So we write here in the rank of master, first letter A, then after E, M, R, S, T. Okay. So see here, I will write again dictionary order to the side of for rough work we take here. Clear? Right. Again same as it is written. So first the words begin with A. The words begin with A. So the words begin with A. We don't want A. Why? Because in this case we have master word. So where is M here? M is in third place. Up to third place we write it like this here. See here. అంటే మనకు M వచ్చే వరకు ఇలా రాసుకుని వెళ్ళాలి. 1. So remaining total 6 letter word. Already first place filled by A. Second, third, fourth, fifth, sixth. Okay. So remaining empty places we have 1, 2, 3, 4, 5. 5 empty places are there. So 5 empty places can be replaced by 5 letters. అంటే 5 letters ఉన్నాయి, 5 places ఉన్నాయి. So that is nothing but 5 letters ni 5 places లో can be arranged in 5p5 or 5 factorial ways. ఓకే, 5 letters ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు 5 letters ఉన్నాయి, 5 places ఉన్నాయి ఇక్కడ. How to arrange here? 5p5 ways or 5 factorial ways. So we write here 5 factorial. Clear? These are different letters here, 5 different letters here. Okay, so there are no common elements here. They mean repeated letters not exist here. So either E, M, R, S like this here, these letters. Okay, so then after we take here next letter. What is next letter? So first place filled with E. Again we don't want E. Why? Because in first M is there. So up to M we write same process. అంటే M వచ్చే వరకు ఇలాగే రాయాలి. నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్లేస్ వచ్చేసరికి మనకి ఆల్రెడీ M ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ Mని రౌండ్ అప్ చేసినాం, ఆల్రెడీ ఇక్కడ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా సేమ్ రౌండ్ అప్ చేయండి. ఇక్కడ సైడ్కి దాన్ని టిక్ వేసేయండి, కట్ చేస్తే. సో రిమైనింగ్ AERST అంటే ఇవి ఉంటాయి, మళ్ళీ 5 letters ఉంటాయి. ఈ 5 letters తో మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ప్లేస్ మనకు ఆల్రెడీ M వచ్చేసింది. ఈ ఫస్ట్ ప్లేస్ని డోంట్ డిస్టర్బ్ చేయొద్దు, డోంట్ డిస్టర్బ్ ఫస్ట్ ప్లేస్. సెకండ్ ప్లేస్కి వెళ్తే సెకండ్ ప్లేస్లో మనకి ఏం ఫిల్ చేయాలి మళ్ళీ అంటే ఆర్డర్లో AERST ఉంది, ఆల్రెడీ M వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి AERST. సో ఇందులో మళ్ళీ మనకి ఆర్డర్ తీసుకుంటే ఏ వస్తుంది కాబట్టి ఏ. సెకండ్ ప్లేస్లో ఏనే ఉంది కాబట్టి సో దీన్ని కూడా ఫిల్ చేసినాం, ఆల్రెడీ ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేసినాం, అయిపోయింది కూడా. అంటే సెకండ్ ప్లేస్ కూడా ఏతోనే ఫిల్అప్ చేయడం జరిగింది. మనకి థర్డ్ ప్లేస్కి వెళ్ళాలి, ఆల్రెడీ సెకండ్ ప్లేస్ ఫిల్ చేసినాం కాబట్టి థర్డ్ ప్లేస్కి వెళ్తే థర్డ్ ప్లేస్లో మనకి ఏం ఫిల్అప్ చేయొచ్చు అంటే మళ్ళీ సేమ్ ఆర్డర్లో ఏమేమి ఉన్నాయంటే ఏ వెళ్ళిపోయింది, M వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి ఈ ఉన్నది, R ఉన్నది, ST. సో ERST. సో దీస్ 4 letters ఏ వస్తుంది ఫస్ట్. డిక్షనరీ ఆర్డర్లో ఏం ఫస్ట్ ఉన్నది, ఈ ఉంది కాబట్టి ఈతో ఫిల్అప్ చేయాలి. ఈతో ఫిల్అప్ చేసినాం. ఫిల్అప్ చేసినాక మనకి ఏముందంటే ఇది 2 వెళ్ళిపోయినాక S ఉన్నది. S వచ్చే వరకు సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వాలి. మళ్ళీ సేమ్ ఇంతకుముందు ఎలా అయితే ఫాలో అయినామో S వచ్చే వరకు ఈ ప్లేస్లోకి S వచ్చే వరకు ఇలాగే ఫాలో అవ్వాలి. అంటే రిమైనింగ్ ఏంటంటే మనకి 3 letters completed. So remaining 3 places exist here. So 3 places,
3 letters. 3 places, 3 letters can be arranged in 3 factorial. That is nothing but 3p3 like this. Okay, 3p3 కూడా ఈ మాదిరిగా కూడా రాయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ m a as is. Don't disturb these 2 letters here. So then after e already filled in third place, we get here that words 3 factorial. So then after we take here next word, next letter. What is next letter here? Then after we take here next letter. Next letter is nothing but r. Okay, r. So we fill with r. But we don't want r. But in order r is there, so we fill with r. ఇక్కడ మనకు ఎస్ వచ్చేంత వరకు రాయాలన్నా కూడా ఎస్ ముందు మనకి ఈ ఉన్నది ఆర్ ఉంది కాబట్టి ఈతో ఫిల్అప్ చేయాలి, ఆర్తో ఫిల్అప్ చేయాలి. తర్వాత రిమైనింగ్ ప్లేసెస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ వి రైట్ హియర్ 3 factorial. అగైన్ నెక్స్ట్ వి టేక్ హియర్ ఎం ఏ. నెక్స్ట్ ఈ అయిపోయింది, ఆర్ అయిపోయింది, ఈ అయిపోయింది, ఆర్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏముంది? ఎస్ ఉంది. సో ఎస్ మనకు అవసరమే కాబట్టి దీన్ని కూడా రౌండ్ అప్ చేస్తున్నాం, అక్కడ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఇప్పుడు మళ్ళీ 4th ప్లేస్కి వెళ్ళాలి. ఆల్రెడీ మనకు ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ ప్లేస్ అయిపోయింది. 4th ప్లేస్కి వెళ్తే 4th ప్లేస్లో మళ్ళీ ఏం ఫిల్ అయ్యాలి? ఈఆర్టీ. ఈఆర్టీలో ఈ అవసరం, ఈ రాయాలి ఫస్ట్, ఎందుకంటే ఆర్డర్లో ఈ ఉంది కాబట్టి. కానీ మనకి ఏం కావాలి? టీ వచ్చే వరకు రాయాలి. ఇక్కడ టీ వచ్చే వరకు ఈతో ఫిల్అప్ చేయాలి, తర్వాత ఆర్, తర్వాత టీ వచ్చిన తర్వాత ఆపేయాలి. సో ఈతో ఫిల్అప్ చేస్తే ఈని ఫిల్అప్ చేసినాం కాబట్టి మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇంకా 2 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. 2 ప్లేసెస్ కెన్ బి అరేంజ్డ్ ఇన్ 2 factorial. మళ్ళీ సేమ్ ఎం యాజ్ ఇట్ ఈస్ డివైడ్ డిస్టర్బ్ అయ్యింది. మళ్ళీ ఏ ఎస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ అయిపోయిందమ్మా. ఈ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమిటి? మనకు ఆర్తో ఫిల్అప్ చేయాలి. ఆర్ అవసరం అంటే మనకు అవసరం లేదు కాబట్టి మళ్ళీ దీనికి టీ వచ్చే వరకు సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ ఫాలో కావాలి. 2 factorial. సో ఎం వీటిని డిస్టర్బ్ చేయొద్దు. ఏ ఎస్. ఇప్పుడు ఈ అయిపోయింది, ఆర్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ టీ. టీ మనకు అవసరం కాదు, దీన్ని కూడా కట్ చేస్తున్నాం. అక్కడ ఇక్కడ ఫిల్అప్ చేస్తున్నాం, రౌండ్ అప్ చేస్తున్నాం. అక్కడ కట్ చేసినాం కాబట్టి మనకు నెక్స్ట్ ఏముంటుంది? మళ్ళీ ఈఆర్ లెటర్స్ లోపల ఈ అవసరమే కాబట్టి ఇక్కడ రౌండ్ అప్ చేస్తున్నాం, అక్కడ కట్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఆర్, ఇక్కడ రౌండ్ అప్ చేస్తున్నాం, కట్ చేస్తున్నాం. ఏం లేవు మిగిలిన, అక్కడ కట్ చేసిన ఏం లేవు, రౌండ్ అప్ చేయాల్సిన ఏం లేవు కాబట్టి 0 factorial వి రైట్ హియర్. సో వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్ దిస్ వన్. ఓకే, సీ హియర్. మనకు ఇక్కడ మీరు రఫ్గా రాసుకుంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. సో AEMRST. ఇక్కడ మనకు ఏతో ఫిల్అప్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ లెటర్, ఎందుకంటే డిక్షనరీ ఆర్డర్లో ఫస్ట్ లెటర్ ఉంది కాబట్టి ఏతో ఫిల్అప్ చేస్తాం. మనకి ఏ అవసరం అంటే మనకి ఎం కావాలి ఫస్ట్. అంటే ఎం ఇక్కడ ఉంది మధ్యలో, 3 థర్డ్ లెటర్ ఉంది కాబట్టి 2 స్టెప్స్ మనకు 22 వర్డ్స్ ఏతో రాయాలి, ఈతో రాయాలి. అంటే 2 స్టెప్స్ ఏఈ వస్తాయి, ఏఈలా. ఓకేనా? ఎం వచ్చిన తర్వాత ఎంని కట్ చేస్తాం, ఇక్కడ రౌండ్ అప్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ మళ్ళీ సేమ్ ఆర్డర్లోకి వెళ్తే AERST ఉంటుంది, AERST ఉంటుంది. సో AERST కాబట్టి ఏతో ఫిల్అప్ చేస్తాం, మనకి ఏ అవసరమే కాబట్టి ఏని ఇక్కడ కట్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ రౌండ్ అప్ చేస్తున్నాం. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏముంటుంది? మళ్ళీ ERST రౌండ్ అప్ చేసినామంటే దాని తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్, నెక్స్ట్ ప్లేస్ని మళ్ళీ ఫిల్అప్ చేయాలి. ఇక్కడ రౌండ్ అప్ వేయలేదు కాబట్టి డైరెక్ట్ ఫిల్ చేయలేదు. ఈ రెండింటిని రౌండ్ అప్ చేసినామంటే మళ్ళీ ఇక్కడ నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్లేస్ని ఫిల్ చేయాలి. దేంతో ఫిల్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఆర్డర్లో ఈ ఉంది కాబట్టి ఈతో ఫిల్అప్ చేస్తాం. ఈను ఫిల్అప్ చేస్తాం కానీ ఈను మనకు ఆర్డర్లో ఉంది కానీ ఇక్కడ వర్డ్లో థర్డ్ లెటర్ ఎస్ ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడికి వచ్చే వరకు రాయాలి. మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్, అంటే మళ్ళీ 2 స్టెప్స్ ఈతో రాయాలి, ఆర్తో రాయాలి. అంటే MAEMAR. ఓకే, MAEMAR అయిపోయింది. అంటే మనకి నెక్స్ట్ టైం వస్తే మళ్ళీ MAEMAR అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ఏమిటంటే మళ్ళీ ERT ఉంటుంది. ఎస్ని ఆల్రెడీ ఫిల్అప్ చేసిన తర్వాత మనకు టీ రావాలి. అంటే టీ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి టీ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ రెండుతో మళ్ళీ ఫిల్అప్ చేస్తాం, ఈతోని ఆర్తోని. అప్పుడు నెక్స్ట్ లాస్ట్కి టీ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఈఆర్ ఆర్డర్లో ఉంది కాబట్టి ఈఆర్ అయిపోతుంది. ఓకే, రైట్. సి 5 factorial వాల్యూ 120, 5 factorial 120, 3 factorial 6, 3 factorial 6,
2 factorial 2, 2 factorial 2, and 0 factorial is 1. So the rank of master is equals to 6 plus 6, 12, 12 plus 2, 14, 14 plus 3, 17. 2 plus 2, 4, 4 plus 1, 5. So next 257 is the rank of master. Okay. Next we go to M set.